गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटे अज आप 20वां पाठ करना है राज सरकार। जिवें कि तुहानूं पता है कि एक सारा देश चलाउण दे लई आपां नूं सरकार दी लोड़ पैंदी है। जिवें एक भारत देश है उहदे विच 28 राज ते 8 केंद्री शासित प्रदेश है। पूरा भारत चलाउण दे लई एक केंद्र बनाया गया है जो अपना दिल्ली च है केंद्र। पर एक पर्सन एक प्राइम मिनिस्टर सारा देश नहीं चला सकता, तां ओह की करदा है कि अपने देश नूं राजां दे विच वंड दिंदा है। मतलब अपने 28 राज वंडे हुए है। हरेक राज दा आपदा चीफ मिनिस्टर हुंदा है जो आपदे राज दा ध्यान रखदा है। हुण देखो आपां नूं की दस्सिया गया है कि अगे भी उन्हां दे अंग बने हुंदे है, जिवें विधानपालिका, कार्यपालिका ते न्यायपालिका। विधानपालिका की कम करती है, कार्यपालिका की कम करूगी ते न्यायपालिका की कम करूगी। आपां इस चीज नूं इस चैप्टर च पढ़ांगे। सब तो पहला भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्री देश है, सरकार है भारत विच। लोकतंत्री तो मतलब आपां पहला भी कर चुके हैं, लोकां दा राज, लोकां द्वारा राज किया जाना। अपने विचों ही कोई पर्सन खड़ा हुंदा है, आपां ही उसनूं चुनदे हैं, अपने लिए ही कोई चुनिया जांदा है ताकि काम करवाया जा सके, साडी भलाई की जा सके। इन्ने वड्डे देश दे राज प्रबंध नूं वधिया ढंग नाल चलाउण लई एक केंद्री सरकार ते 28 राज सरकारां हन। केंद्री सरकार दी तरह राज सरकारां दे 3 अंग हन, विधानपालिका, कार्यपालिका ते न्यायपालिका। अगे तुहानूं थोड़ा नक्शा दिता होया है जिहदे विच 28 राज दस्से गए है। हरेक राज दी विधानपालिका दा काम कानून बनाउणा है, लाइन टिक करो। कार्यपालिका उन्हां कानूनां नूं लागू करदी है ते न्यायपालिका देखती है कि हरेक नूं न्याय मिल रहा है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो 3 लाइनां मैं हुण तुहानूं पढ़ के दसी हैं। न्यायपालिका कानून की उलंघना करने वाले नूं सजा दिंदी है। राज दी विधानपालिका विच मुख मंत्री, विधान सभा ते विधान परिषद मैंबर अते राज दा राजपाल शामिल हुंदे हन, जबकि कार्यपालिका विच राजपाल अते उसदे कम्मां विच सहायता करन लई मंत्री परिषद हुंदे हन। भारतीय संविधान राही केंद्र अते राज सरकार दीयां शक्तियां विच वंड कीती गई है। ज्यादा पावर्स किहदे कोले हुंदियां? केंद्री सरकार कोले हुंदियां ते केंद्र सरकार मदद भी करती है राज सरकारां दी। राज सरकारां नूं अपने जो काम करदे है वो जवाबदेह हुंदे है केंद्र सरकार नूं। मतलब केंद्र सरकार जदों मर्जी पुछ सकदी है राज सरकार नूं कि तुसीं किवें काम कर रहे हो, जिस अधीन सारे देश दे महत्वपूर्ण विषय केंद्री सूची विच राज दे महत्वपूर्ण विषय राज सूची अते बाकी दे विषय सांझी सूची विच हुंदे हन या दिते गए हुंदे हन। इस लाइन नूं टिक कर लो। इहदा मतलब है कि जो भी हुणे की विषय की है, विषय है कि आपां जदों कोई काम करने हैं, चाहे वो सेहत लई है, सिक्ख्या लई है, किन्ने ही डिपार्टमेंट बन जाते, किन्ने ही सबजैक्ट्स बोलते इंग्लिश दे विच, तां विषय तो किन्ने ही सबजैक्ट्स हुंदे है जो 3 लिस्टां दे विच इंकलूड किते हुंदे है, सूचियां दे विच इंकलूड किते हुंदे है। एक सूची है केंद्री, दूजी राज सूची ते तीजी सांझी सूची। राज सरकार राज सूची दे 61 विषयां ते कानून बनाउंदी है अते उन्हां नूं अपने राज विच लागू करदी है। लाइन टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन च भी आऊगी। राज सूची दे महत्वपूर्ण विषय किहड़े-किहड़े हन? खेतीबाड़ी, भूमि कर, पुलिस अते सिक्ख्या। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। वैसे 61 सबजैक्ट होंगे है। राज विच कानून राज विधानपालिका द्वारा बनाए जाते हैं, कार्यपालिका इन्हां नूं लागू करती है। केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए कुछ कानून भी राज्यां विच लागू किए जाते हैं। हरेक राज की विधानपालिका विच 1 या 2 सदन हुंदे हन। लाइन टिक कर लो। जिन्हां राज्यां विच 1 सदन हुंदा है उसनूं 1 सदनी विधानपालिका ते 2 सदनां वाली नूं 2 सदनी विधानपालिका कहा जाता है। राज विधानपालिका दे हेठले सदन नूं विधान सभा अते उपरले सदन नूं विधान परिषद कहा जाता है। इस लाइन नूं भी टिक करो। हेठला सदन विधान सभा सारे राज्यां विच हुंदा है, ठीक है। कुछ राज जिवें बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना आदि विच राज विधानपालिका विच उपरला सदन विधान परिषद भी है। पंजाब विधानपालिका 1 सदनी है। बनतर देखो हुण किवें बनदे है, किन्ने मैंबर हुंदे है, किन्ने घट तो घट होणगे, किन्ने वध तो वध होणगे, अपने च गिनती किन्नी है, ये चीज देखते हैं। राज विधानपालिका दे हेठले सदन भाव
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ 18 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 117 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਆ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5/6 ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, BA ਪਾਸ ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ 1/6 ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਟਾਈਮ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਭੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬੋਲ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬੋਲ ਦੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 24 ਦਾ ਜਾਂ 29 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਨੈਕਸਟ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਸ 'ਚ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਧਨ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਾਜਪਾਲ ਜੇ ਯੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਰੂਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਣੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ? 35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਤੇਰੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈੱਡ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੀ ਆਫਿਸ ਵੰਨਿਓ, ਪਰ ਕੰਮ ਟੀਚਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਸਾਈਨ ਚੱਲਣਗੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੀਜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਛੁਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੀਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਦੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਗਠਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ परिषद विच विरोधी दलों नूं योग प्रतिनिधिता देण लई मुख मंत्री कुछ मंत्री विरोधी दलों विचों लैंदा है। जद कदी किसी एक दल नूं लोड़ींदा बहुमत प्राप्त नहीं हुंदा तां ओह राजनीतिक दलों के मैंबर इकट्ठे होकर अपना नेता चुनते हैं जिस नूं मुख मंत्री बनाया जाता है। अजिहे समय मंत्री परिषद कई दलों के गठजोड़ नाल बनता है। अजिही सरकार नूं मिली जुली सरकार कहते हैं। इस लाइन नूं भी टिक कर लो। मंत्री परिषद विच कई बार अजिहा मैंबर भी मंत्री चुनिया जा सकता है जो राज विधान पालिका दा मैंबर नहीं हुंदा, पर उस नूं 6 महीने दे अंदर अंदर राज विधान पालिका दा किसी न किसी सदन दा मैंबर बनना पैंदा है। कार्यकाल ओही 5 साल। कई बारी केंद्र की तरह मुख मंत्री द्वारा त्याग पत्र देने या उसकी मौत होने ते मंत्री परिषद भंग हो जाती है। इस तो बिना मंत्री परिषद नूं विधान सभा के अविश्वास के मते द्वारा भी भंग किया जा सकता है। हरेक राज की मंत्री परिषद 3 तरह के मंत्री हुंदे है, कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री ते उप मंत्री। इन्हां विचों कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के मैंबर हुंदे हन जिन्हां नूं मंत्रीमंडल कहा जाता है। मंत्रीमंडल सारे महत्वपूर्ण फैसले लैंदे है। कैबिनेट मंत्रियों कोल वख-वख विभाग हुंदे हन। राज मंत्री ते उप मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। राज मंत्री परिषद भी केंद्रीय मंत्री परिषद की तरह एक टीम वजों काम करते हैं। किसी एक मंत्री के विरुद्ध जे कोई विधान सभा वालों निंदा प्रस्ताव पास होवे तो सारे मंत्रीमंडल नूं इस्तीफा देना पैंदा है। मंत्री अपने कामां लई विधान सभा प्रति जिम्मेवार हुंदा है। जेकर मुख मंत्री इस्तीफा देवे तो सारे मंत्री परिषद नूं इस्तीफा देना पैंदा है, पर जे कोई मंत्री परिषद इस्तीफा देना चाहे तो मुख मंत्री नूं इस्तीफा नहीं देना पैंदा। मतलब यह है कि मुख मंत्री ते डिपेंड करता है। जे उन्होंने कढ़िया जाता तो सारा ही सैशन खत्म हो जाता है, दोबारा चुने जाते हैं मंत्रीमंडल। इन्हां दी शक्तियां देखो। मंत्री परिषद बनाउण लई राजपाल की मदद करता है अते इस दे मंत्रियों की गिनती भी निश्चित करता है। कैबिनेट की मीटिंगां हुंदियां उहदे प्रधानगी करता है, उत्थे बोलदा भी है ते दूजिआं नूं बोलण दा भी मौका दिंदा है। ये मुख मंत्री की शक्तियां बेटा। मंत्रियों दी विच विभागां दी वंड कीती जांदी है, कम्मां दी वंड कीती जांदी है ते हरेक दा प्रबंध हरेक अफसर नियुक्त किया जाता है। राज विधान पालिका ते मंत्री परिषद दा मुखी होने के नाते राज सरकार ते केंद्रीय सरकार प्रति जिम्मेवार हुंदा है। वो केंद्रीय सरकार नाल वधिया संबंध बनाउण ते कायम रखण दी कोशिश करता है ताकि उन्हां नूं हैल्प मिलती रहे। राजपाल अपनी शक्तियां दी वरतों मुख मंत्री की सलाह अनुसार करता है। किसी भी मंत्री कोलों इस्तीफे की मांग कर सकता है और मंत्रियों के विभाग की तब्दीली भी कर सकता है। फिर राज प्रबंध देखो कि राज का मुखिया पहला भी दस्या सी राजपाल हुंदा है, जबकि राज सरकार का मुखी मुख मंत्री हुंदा है। मुख मंत्री मंत्री परिषद का भी मुखी हुंदा है। मंत्री परिषद दे विच किन्ने तरह के मंत्री आउणगे, जिवें सिक्ख्या दा, सिंचाई दा, आवाजाई दा, सफाई दा, स्कूलों का, एजुकेशन जिन्हों सिक्ख्या ही होगी वो तां ठीक है। इन्हां दे सारे वक्रे वक्रे विभाग हैं ते इन्हां दे मुखी हुंदे हन। सरकार अधिकारी इन्हां वख-वख विभागां ते काम करते हैं। देखो जिवें थल्ले सब तो पहला राजपाल है ने मुख मंत्री नियुक्त किया। मुख मंत्री ने मंत्री परिषद 3 तरह के है, कैबिनेट, राज ते उप, जिवें आपां कर चुके हैं। इहदे कोल ज़्यादा पावर हुंदी है कैबिनेट मंत्री कोले ते राज मंत्री ते उप मंत्री जिहड़े काम करनगे कैबिनेट मंत्री उन्हां तो पुछ सकदा है ते जवाब भी लै सकदा है। उस तों बाद उन्होंने राज दे विच दस्सिया कि की बनाए है, की अहुदे बनाए है। जिवें इत्थे देखो हरेक विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नूं सकत्तर कहा जाता है, लाइन टिक कर लो, जो कि आम तौर पर भारतीय प्रशासकीय सेवावां विच नियुक्त किया जाता, मतलब IAS होना चाहिए। वो सकत्तर अपने विभाग दीआं महत्वपूर्ण नीतियां अते प्रबंधकी मामलिਆਂ विच मंत्री का मुख्य सलाहकार हुंदा है कि सारी सलाह दिंदा है ताकि राज वधिया चलदा रहे। राज दे मुख्य दफ्तर नूं सकत्तरेत कहा जाता है। हरेक राज की राजधानी विच एक सकत्तरेत हुंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उप ਸਕੱਤਰ, अधीन ਸਕੱਤਰ, डायरैक्टर, उप डायरैक्टर सारे हुंदे हैं। उपरोक्त अनुसार भारतीय संघ का प्रशासन चलाया जाता है। भारतीय संघ विच 28 राज ते 8 संघी खेतर हैं।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ। ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂਮੀਹੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 13 ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਊਗਾ ਸਿੱਧਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਭੂਮੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਨਿਯਮ। 1961-62 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਭੂਮੀਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਲੇਨ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਬੇਧਿਆਨੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਹੀ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈਏ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਛਾਣਬੀਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।